चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल पंजाबी शौक। तो दोस्तों हाज़र तुहाडा वी डॉक्टर सलान एक नवी वीडियो लैके तुहाडे वास्ते जट्टां वालियां सीधियां पंजाबी दीयां गल्लां अपनियां पंजाबी शौक दीयां। ते अज तुहानूं चैक कराउण लगे हैं जी मोमन भाई दा लॉन्ग कोट मेल। बड़ी तसल्ला नाल मोमन भाई बैठे आ, चौलों का आर्डर दिता वा, चौल आ रहे हैं इंशाल्लाह, खा के जाइयो जनाब। ठीक है, ठीक हो गया। ते मोमन भाई दा मेल लॉन्ग कोट जर्मन शैफर्ड जैनवन लॉन्ग कोट ओरिजिनल लॉन्ग कोट डबल कोट स्टॉक कोट का फर्क भी तुहानूं कड्डांगे वीडियो दे विच, तुहाडा भी फर्क दसांगे। तो मोमन भाई ने जिहड़ा मैनूं इत्थे पहुंचदे सार जो मेरी फ्लाइट लथी है इन्हां दे गुरु नानकपुरे दे विच, इन्हां ने मैनूं सवाल किया कि रसलान साहब पाकिस्तान कुत्ते महंगे है, इंडिया कुत्ते सस्ते आ। अज वो भी तुहानूं फर्क दसदे हैं कि इंडिया ते पाकिस्तान कुत्ते क्यों सस्ते है। मोबाइल मैं मोमिन भाई का कढ़वा लिया, कैलकुलेशन मैं करवाई, मैं कहा जी पहले कैलकुलेशन करो, पहले ये गल क्लीयर कर लीए। मैं कहना है ना, हाँ जी, करनी चाहिए जनाब, करनी चाहिए। मोमन भाई देखने वालिਆਂ ਨੂੰ पता चले ना जिस तरह मैं गलत लाइन ते जा रहे हैं। हाँ, मैं वो कंसैप्ट जो दोस्तों ने देन चो कढ़ देवां। अक्सर लोग मैंने WhatsApp ते मैसेज करके कहते रसलान साहब तुहाडे रेट बड़े तेज़ ने यूट्यूब ते फलां फलां। यूट्यूब ते मोस्टली चैनल ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ना इंडिया ਦੇ ਸੀਗੇ, मैं भी पहले इंडिया चैनल ही देखदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ, मगर ਮੈਨੂੰ इस चीज़ का पता ਸੀਗਾ। दोस्तों इंडिया ते पाकिस्तान के डॉग्स के रेट्स के क्यों इन्ना फर्क आ। एक जर्मन शैफर्ड सानू स्टॉक कोट सिंगल कोट 30-35 हज़ार रुपये 40 हज़ार रुपये का सानू बच्चा पाकिस्तान मिल रहा, उही बच्चा इंडिया के 10-12-15 हज़ार का मिल रहा। वजह की आ वट हुण आउने आ जी। ये दोस्तों जी वजह एक ये मेन कि जदों करंसी डिफरेंस ये है, साडा 1 रुपया तो इंडियन के गालबन 2 रुपये के बराबर आ, 2-2.25 रुपये के करंसी का रेट आ। साढ़े डॉलर रेट इस टाइम मौजूदा 28-29 तरीक हो गई है जना, 155 रुपये डॉलर आ। तो इंडिया के डॉलर का रेट है 72 रुपये 45 पैसे। हाँ जी, तो जोड़ा असी देखिए किन्ने पैसे भी याद हो गए कि असी जी चीज़ खरीदते हैं 1000 डॉलर रुपये, अगर असी मिसाल बाहरों जर्मन शैफर्ड खरीद रहे हैं 1500 अपना डॉलर के वो सानू पैना है 2-2.25 लाख का। इंडिया वाला बंदा आखिर वही 1500 का जानवर खरीदे तो उन्होंने पैना 1-1.25 लाख का। ये फर्क आ कि करंसी का फर्क है, साढ़ा 1 रुपया तो इंडिया के 2 रुपये 2-2.25 रुपये। जे साढ़े को इतने जर्मन शैफर्ड लॉन्ग कोट बच्चा 50 या 60 हज़ार रुपये का मिल रहा तो इंडिया के 25 या 30 हज़ार रुपये का बच्चा मिलना वा लॉन्ग कोट। स्टॉक कोट 10-12 हज़ार 15 हज़ार के लैब वो अच्छे तो अच्छा 5-6 हज़ार 7 हज़ार का लभ जाता। रॉटवाइलर 8-10-12 हज़ार 12 हज़ार का मतलब है कि 25-26-30 हज़ार रुपये पाकिस्तानी बन जाता। कैलकुलेशन करके रेट उत्थे निकल आता। नैक्सट गल करो क्वालिटी की। क्वालिटी दोस्तों पाकिस्तान के जिन्नी क्वालिटी जर्मन शैफर्ड ब्रीड की उपर आ, मैं तो कहना ना कि जर्मन शैफर्ड कोई इन्नी नहीं हैगी। फिर दूसरी गल साढ़े लोग वड़ गए इस चीज़ के लॉन्ग कोट के लॉन्ग कोट गर्मी ना असी आ मरे पे हैं। चंगा भले सर्दियों रोटी पानी खा के साढ़े ढिड वधदे आ, गर्मियों वो गर्मी के नाल पसीने ना वैसे साढ़े कहीं आप कमज़ोर हो जाता कि साढ़ा इन्ना मतलब माहौल का फर्क आ। तो उस दे विच असी लॉन्ग कोट रखना बड़ी बहादरी का काम आ। फैसलाबाद के टैंपरेचर मोमन भाई ने भी बच्चा पालिया 12-13 दिन का, इन्हों की बड़ी बहादरी है कि लॉन्ग कोट सर्वाइव कर गया इन्ना मतलब। तो मैं तो तुहानूं कहा मेहनत करो इस मेल तो इंशाअल्लाह ताला अपनी ब्रीड अगे चलावांगे। मोमन भाई बड़ा क्लास है, तुहाडे कोल मेल आ, इस तरह की फीमेल भी तुहानूं कढ़ के देवांगे जो तुहाडे कोल एक अद्धा भी पेयर हो तो खूबसूरत तो मज़ेदार हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि सब तो पहले तो तुहाडे इस वीडियो के तुहाडा फ़र्क निकल गया होना है कि इंडिया और पाकिस्तान में कुत्तों के रेट का फ़र्क इतना क्यों है, इंडिया में इतने सस्ते कुत्ते क्यों हैं, पाकिस्तान में महंगे क्यों हैं। गल खत्म, गल कंप्लीट करके हुण वीडियो तरफ शुरू आने हैं। तो मोमन भाई गुरु नानकपुरे फैसलाबाद तो मोमन भाई लॉन्ग कोट जर्मन शैफर्ड दोस्त तुहाडा वीडियो देख रहे हैं। करंसी रेट वाली तुहाडी जिहड़ी गल सी मैं कढ़ दी है। तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा टॉप लाइन जिहड़ी है बैंड जिन्हों तुसीं कहने हैं, बोन स्ट्रक्चर कुत्ते का बहुत प्यारा। सब तो वड्डी गल है कुत्ते की पिगमेंटेशन कलर जिहड़ी है, कलर बड़े प्यारे ने, डार्क कलरां दे विच आ एंड ब्लैक एंड टैन कलर आ। और उस तो भी ज़्यादा जिहड़ा खूबसूरती हैगी है मेल दे विच कि मेल ब्लैक मास्क हैगा, यानी मूँह हुंदा काला वा, काला नकाब आंदे मूँह ते, काले जिस लिबास की शकीन ने कुड़ी दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। ठीक है, इहदे काले रंग तो दूर नहीं जान लगियां, लोग आप लैके आउणगे कि भाई काले रंग वाला कड्डो वा साडी चिट्टे मूँह वाली नूं दिखाओ। तो मोमन भाई कदों का शैफर्ड का शौक शुरू होया, लॉन्ग कोट का शौक कदों का शुरू होया, ये दोस्तों ने दसो अज वीडियो दे विच। शैफर्ड का शौक मैनू तकरीबन अज तो 1.5-2 साल पहले शुरू होया। पहले लैब सीगा, पहले लैब सीगा। ओ यार ना कर, पर उदों मेरे पेपर आ गए सिर ते। अच्छा जी, पर मेरे को नहीं रख होया। फिर जिस तरह ही मेरे पेपर निकले, ना कर मैक्स ना कर, मैनू चंगी तरह याद आ पिछले रमज़ान दे विच 16वां रोज़ा सी, अफतारी का टाइम सी, मैं रोज़ा रखा होया सीगा, रोज़ा खुल गया। अच्छा, ते मैनू पप्पा ने कहा मैं एक जगह कुत्ते का रेट करके आया वा। अच्छा,
ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਹੀ 9 ਨੰਬਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ? ਪਾਪਾ ਸੀਗੇ, ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਖਤਮ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਲੀਟਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਆ ਹੁਣ? ਇੰਨਾ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਸ਼ੈਫਰਡ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਕੁੱਤਾ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ 4 ਮੰਥ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਕਿਆ ਕਲਿੱਪ ਹੁੰਦਾ? ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਵਾ, ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖੋ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਿੱਪ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈ। ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੇ ਕਲਿੱਪ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਰਫ। ਤੇ ਜੀ ਮੋਮਨ ਭਾਈ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ 4 ਮੰਥ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬੋਨ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਈਦ ਵੱਡੀ ਤੋਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ 16ਵੇਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਈਦਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੁੱਧ ਗਾਲਬਨ ਆਪਣਾ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵੈਨ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਹਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੁਮੇ ਵੀ ਲੈ ਡੂਬੇ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਸਟੋਕ ਕੋਟ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਗਿਆ ਉੱਤਰ। ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੌਂਗ ਕੋਟ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਤਸੱਲਾ ਨਾ ਪਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਵਾ ਲੌਂਗ ਕੋਟ ਦਾ ਸ਼ੌਕ। ਫਿਰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੌਂਗ ਕੋਟ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਐ ਉਹ ਕੋ ਬੱਚਾ ਲੀਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੋ ਜੀ 13 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਬੱਚਾ। ਮੋਮਨ ਭਾਈ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ, ਆਪਣੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੇਚੀ, ਸਾਡੀ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਠੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ? ਦਰਮਿਆਨੀ ਕੋਸੀ ਕੋਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ? ਠੰਡੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣਾ ਮੇਲ। ਮੋਮਨ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੇਲ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਬੱਚਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਠਾਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 70,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੇ ਵੈਨ ਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੈਂ 13 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ 45,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਆ? ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਆ। ਬੜਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। 45,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਜੈਨੂਇਨ ਲੌਂਗ ਕੋਟ ਹੈ। ਨੀਕੂ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ? ਇਹਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਆ। ਇਹ ਨੀਕੂ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਆ। ਨੀਕੂ ਆਮ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੀਕੂ ਵੋਨ ਫਰੰਟੇਲ। ਕਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੀਚੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਕੁੱਤਾ ਦੋਸਤੋ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕਲਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੇਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ 3 ਮੰਥ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੇਅਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਤਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਪ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣਾ ਸਾਰਾ। ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਣੇ ਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੈਮਰਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਮੋਮਨ ਬਾਈ ਨਾਲੇ। ਕੁੱਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਖੜਾ ਜੀ, ਕੁੱਤਾ ਸੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੋਮਨ ਬਾਈ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮੋਮਨ ਬਾਈ ਦਾ ਮੇਲ ਵੀ। ਕੁੱਤਾ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਈਏ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨੰਗਾ ਹੀ ਆ ਗਰੀਬ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੋਮਨ ਭਾਈ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਏਜ ਇਹਦੀ ਇਹ 3 ਮੰਥ ਦਾ ਸੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਏਜ 6 ਮੰਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਯਾਨੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ ਥੋੜੇ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਨਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਮੇਲ ਨੂੰ। ਚਲਾ ਇਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਖੁੱਲਾ ਵਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੋਲਤਾ, ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਟੌਪ ਲਾਈਨ ਦਿਖਾਓ, ਇਹਦਾ ਬੈਂਡ ਦੋਸਤਾਂ ਚ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟੌਪ ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਲੌਂਗ ਕੋਟ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੱਤਲ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਹੇਅਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 에ਅਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ। ਮੋਮਨ ਭਾਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਕਿ 5 ਇੰਚ 6 ਇੰਚ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵਾਲ ਹੋਣੇ। ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ 6 ਇੰਚ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾਲਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਰਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਫ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਨਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਗੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਿੰਨੇ ਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 7-8 ਇੰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੈਨੂਇਨ ਲੌਂਗ ਕੋਟ। ਇਹ ਕੋਟ ਸ਼ੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਮਨ ਭਾਈ ਖੜਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਖੁੱਲਾ। ਇਹਦੀ ਟੇਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨ ਪਾਓ ਜਰਾ, ਚਲਾ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੇਲ ਆ। ਨਾਮ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਭਲਾ? ਮੈਕਸ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਕਸ। ਟੇਲ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਝਾੜੂ ਵਰਗੀ ਟੇਲ ਜੀ। ਟੇਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਲੌਂਗ ਕੋਟ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 45,000 ਦਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੋਮਨ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ 70,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਭਦੀ ਆ? ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਭਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। 25-30,000 35,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਕੋਟ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰ 2 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੱਟੇ ਲੱਗਦੇ। ਫੱਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ। ਚਲਾ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਲ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰਾ। ਖੜਾ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ। ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਰਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕ ਕਰਾਓ। ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ, ਉਧਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ, ਥੋੜਾ ਚਲਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਵੇਖੋ ਮੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਉਣਾ ਇਸਲਾਮ ਬਈ, ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਇਧਰੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਤਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਰੋ ਨਾ ਮਾਈਕ ਦੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸਹੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਮੋਮਨ ਭਾਈ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਚਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪ ਲਾਈਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜਾਣੇ 25 30 35 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਕੋਟ ਲੱਭ ਜਾਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਿਲਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਭਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੌਂਗ ਕੋਟ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 9 ਲੀਟਰ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਸੇਮ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਮ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਟੇਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੈਨੂਇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਪ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੋਮਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੋਗੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ? ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਏਜ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਸਬ ਜੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਕੋਟ ਮੇਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੇ। ਮੇਲ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹੋਗੇ, ਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ, ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਸਹੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਕਿ ਮੋਮਨ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆਪ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਜ਼ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ ਦੱਸੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਲਮ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਲਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਡਾਕਟਰ ਉਸਾਮਾ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਪੋਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਪੀ ਡੌਗ ਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦਾ? ਉਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈਪੀ ਡੌਗ ਦਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਫੋਟੋ ਸ਼ੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ
ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿੱਬਾ ਪਿਆ ਪੂਰਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਹੋਈ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਉਹ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, ਕੁੱਤਾ ਬੰਨ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਟੇੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਸੈਪਲੀਮੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੋਰਮਲੀ ਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰਸ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। 2300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਪਰੇਅ ਸੀ, 350 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਪਰੇਅ 2300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆਪ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ? ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਵੈਸਲੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਟੀਕੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੀਕੇ ਪਾਤੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਕੇ ਪਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਸਤਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਲਾਜ ਫਿਰ ਦੇਖੋ। ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਏ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ 10 ਟੀਕੇ ਪਾਤੇ, 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੀਕੇ ਪਾਤੇ। ਟੀਕੇ ਦਾ ਨਾਮ 10 ਲੱਖ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਪੈਨਸਲਿਨ ਟੀਕਾ 10 ਲੱਖ 20 ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੈਨਸਲਿਨ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ। ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਆਂਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਦਾ 10 ਨਾਮ ਲੱਖ use ਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਫਰਕ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਮੈਂਟਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਯੂਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਰੇਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਕੁੱਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਟੋਪ ਲਾਈਨ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਭੌਂਕਦਾ ਸ਼ੌਂਕਦਾਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਟ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪੈਨਸਲਿਨ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਟੀਕਾ ਤੇ ਵੈਜ਼ਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਨੁਸਖੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਥੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਸਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਇਹਦਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਖਮ ਦੇਖ ਜਦੋਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹਦਾ। ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮ ਇਹਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅੰਨਾਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਜਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਖਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨੁਕਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਨੁਕਸਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼, ਬਾਅਦ ਜੋ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ। ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਜ਼ਖਮ ਤੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮ ਦੇਖ ਲਓ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਣੀ ਹਨੀ ਜੈਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲੀ ਜੈਲ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਲੈਣੀ ਪਾਇਓਡੀਨ ਜੈਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਥੋੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਟੇਸਟ। ਚੁਬਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਚੁਬਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੁਬਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੱਤਾ ਚੱਟ ਨਾ ਲਵੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਮੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੋਮਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਕਰੋ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਬੈਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਮਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।